फैसल जल्दी जल्दी जल्दी। उस्ताद जी 8 नंबर नहीं जड़ा ए तो थले वाला 10 नंबर ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹਲ ਦੇਖ ਕੇ और ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਿਤਨੇ ਚੌਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ हैं चौकस ਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਲਿਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀਓ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कोई बात नहीं आप बेशक दी आप उर्दू में बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। ये सड़ी हुई बूथियां लेके आप बैठ जाते हैं यहाँ पे मेरे सामने, पुराने पीपे जैसा तेरा मुंह है, कसम से फरीद सुता उठ के तू आ जाता है, ना तेरा मुंह ना मथा एंड घूस्ट माउंट से नीचे आ गया और तू जी ते मेरी अखियां दी तू ऐसा कोई तू चिट्टा हो के मरना ही वेखी तू लग रहा है मेरी बदवा लग रहा तू चिट्टा हो जाए ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ नहीं तेनू वेखी मेरी बदवा लगेगी तुझे तुझे मैंने चिट्टा करके ना मुंह तेरा ते खोते पे बिठा देना मेरे को देखना कब खराब फुलबारी हाँ मुझे और मंजूर तू गैडे मोटे संडे ना तेरे बाल अच्छे ना तेरा नक ना तेरी आंखें ना तेरी शर्ट ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए तेरा वजूद है सिर्फ दास्तान के लिए हाय हाय ना खदो खाल अच्छा ना बालों पर अच्छा यस गरज परस्त जहां से मैं वफा तलाश ना कर आहा। ये शय बनी थी किसी और जहां के लिए ओहो सर अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ यू डोंट माइंड सर मैं नहा के आता हूँ बाल भी बना के आता हूँ आप उनको सुना रहे हैं या उनको कह रहे हैं अबे लेकिन फिर मुझे तू कह रहे हैं अपने घर का पानी दिखा के सीखो जो तेरा आता है ना मोटर में वो किसी को चेक करवा सर, वो पूरा- ठीक नहीं आता क्योंकि तुझे 1% भी फर्क नहीं। इधर देख ये जब नया नया आया था तो इसका रंग बिल्कुल बेड़ा गर्क चिट्टे रंग का था ये और कोई धब्बा दुब्बा इसके मुंह पे है ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता देख माशाल्लाह उसने पता नहीं कौन सा साबुन यूज किया है काला ब्लैक धब्बेदार मुंह हो गया उसका और तू अट्टा माटी सटक ली मैं डेली नहाना वा रात में रात को क्यों नहाता है तू मेरी काम आदत है के। रूटीन है मैं तो काम तो जाना नहा के सोना नहीं बेटा फिर सवेरे ना उठ के बेटा नहाना ना दोपहर बेटा नहाना जो घर में पानी लगा ना नहरी वो आता ही रात को है नहरी पानी नहीं लगा इन्होंने कुआं खोदा हुआ है उसमें से बाल्टी भर के। नहा के घरों आंदे शेव भी कर आया करन अबे तू क्या करता है मैं आराम करता हूँ सर मुझको रहने दें प्लीज आराम जाने जी मुझको रहने दे राणा जी गलती माड़े से हो गई उस्ताद जी आफ्ताब साहब ने साडा नाम नहीं लिया मेरा नाम नहीं लेना यार बड़ा आदमी हमेशा बड़े आदमी का जिक्र करता है भैया मैं मेरा इतना क्या- प्यार करता हूं मैं मेरा क्या- इतना प्यार करता मैं डेली उन्हें हाथ काम जी ओ यार ये सिर्फ ध्यान पवा ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੋਗਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਗਿਆ मासूम दिखने वाले सिर्फ कायम शरीर शरीर बच्चे शरीर बच्चे नहीं था सर उन्होंने अच्छा जी। हिस्ट्री पढ़ी है हाँ अच्छा क्या पढ़ी उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ तो है भाई उन्होंने मासूम नहीं कहा उन्होंने कहा मासूम नजर आने वाले हाँ जी ਹਾਂਜੀ सुंदर दबरे मेरे नाले ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਉਂਝ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਵਾਲਾ तू मासूम जी अल्लाह माफी ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ आफ्ताब साहब तक किते पहुंचा देना भी इन्हों मासूम ना लो जी नादरीन रात को हमें पता चला कि आफ्ताब इकबाल साहब ने जो मतलब जिक्र मेरा ऐसा किया कि हवाला दिया उन्होंने हमारे ही एक भाई को आर्टिस्ट भाई को और हवाला उन्होंने हमारा दिया तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने सोचा कि यार अब मतलब इनको मैंने बोला कि यार उनका इस शो में शुक्रिया अदा करना है भाईजान और वो बड़े आदमी हैं और ऐसा नहीं है कि भी मतलब मैं उनके बारे में बहुत जिक्र किया अपने इधर शो में भी बहुत जिक्र किया अक्सर ये बिन बुलाए मेहमान की तरह बोल पड़ते थे बिन बुलाए बोलते थे तो मैं इनको ये मिसाल देता था कि तुसी आफ्ताब साहब के शो च हुंदे तुहानूं बहुत चंडा पिया करनी है ये मैंने कई बार कहा क्योंकि कोई पता नहीं चलता किधर से किधर लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं किया उस पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये फिल्म भी ऐसे करते हैं और अगर इनको थोड़ा सा रोक दिया जाए ना कि यार ऐ नहीं करनी या पहले मैनू दसो केड़ी करनी तो वो एक 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 लेवल सेट हो जाता है शो का
उससे फिर ऊपर नहीं जाता जी बात। तो बात तभी ऊपर जाती है जब ये बोले, बाद में एडिट में बंदा कर लेता है वादा काटा। सर इफ यू डोंट तो बात ये है कि वो मुझे एक अच्छे तो इसलिए लगते ही हैं कि भी वो एक बड़े आर्टिस्ट से नहीं, मतलब एक बड़े क्रिएटिव बंदे हैं, या उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया था। एक और वजह से वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्यों सर? क्योंकि मैंने सोचा था शायद एक खास किस्म का दुख है जो सिर्फ मैं ही फील करता हूं कभी कभी, वो बेचारे सुबह शाम करते हैं। और मुझे उनकी तरफ देख के बड़ा हौसला अफजाई होती है मेरी। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਵਾਬ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ तो खराब उदो सारे देख लेंगे। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ आफ्ताब सारे देख लेंगे। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ आफ्ताब सारे देख लेंगे। आफ्ताब साहब क्या है यार? जी आफ्ताब अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की नाज़रीन। उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं है या मैं बदला नहीं लेता किसी से, हाँ मुझे दुख ज़रूर होता है। तो मैं भी, अब हमारे भी बहुत सारे शोज दुख से भरे पड़े हैं, अपलोड हुए हैं इस तरह के दुख के। लेकिन ये है कि वो क्योंकि उनका एक तालीम अच्छी है और बात करने का सलीका और अल्फाजों का चुनाव और माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा है उनका। असी अपना जरा पेंडे टैप दे विच अपना दुख बोल हारा लाला पा देंगे, असी हारा लाला पा के ओ तू इदा ते तू इदा ते। अच्छा बातें उन्होंने भी यही की हैं। कुछ देर पहले राणे इजाज ने भी यही एक साड़ पक्का था, उसने भी बड़े अच्छे तरीके से पक्का था। लेकिन अच्छा उस्ताद जी, इस कदर खूबसूरत उर्दू दे विच वो ना गिले शिकवे कर रहे हैं, वो लग रहा है कोई किताब खुली है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी की कि सजाद जानी साहब नया काम करते हैं, नया कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि जो सारा दिन सोचते हैं, हमारा नहीं कहा कि हम आइडिया नए नए देते हैं। अगर इतना सा बोल देते चले हमारा भी दिल रह जाता रोजाना। हमारा दुख वही पे ही है, मेरे दिल देखिए फरीद भाई जी सर, एक दानश्वर ये भी हम कोशिश करते हैं, डेली नया आइडिया देते हैं आपको। सर आपने मुझे ये बताना है, आपके पास से लोग जाके कुछ करते होंगे, मेरे साथ बैठे कर रहे हैं, आपका दुख बढ़ाइए मेरा दुख। ये आपका सवाल आफ्ताब साहब से। ये बातें आपके साथी आपसे बिछड़ के करते होंगे लोगों से। सर मेरे मुकद्दर चेक करें, सामने बैठा है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुंह पे बोल रहा है ये। नहीं सर, अगर आप तो गिनती नहीं है तो कहें आप। फैसल राम में जोक नाइट के आगे जहां और भी हैं, मजाक रात आखिरी मंजिल नहीं है। नहीं सर, मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम उनको अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप तो माशाल्लाह नया काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके बैकग्राउंड में कौन एफर्ट करते हैं, कौन बताते हैं आगे। मैं नहीं तो कौन। ठीक है, ये बेचारा रोजाना मुझे कहता, मैं फैसल यार बादाम खत्म हो गए हैं, मेवा खत्म हो गया है, सोचना है सुबह जाएंगे सजा साहब गालियां देंगे, बोलेंगे। फिर ये कहता है कि गैरत भी खत्म होगी, मेरी शर्म भी खत्म होगी। सर ऐसी बात नहीं, बात ये है कि उन्होंने जिस तरह आपको एप्रिसिएशन दी है ना, मेरा ख्याल है ये डिजर्व भी आप करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बात ये है कि सर वो मैं ये प्रोग्राम उन तक पहुंचाऊंगा, इसका लिंक भी उन तक जरूर पहुंचाऊंगा, मन्नू सीडी और 100% वो ये देख रहे होंगे इस वक्त हमें। जी। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि वो इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, इस वक्त से मुराद के ये मेरा शो देख रहे होंगे। और मैं सर बहुत शुक्रिया आपका। और आपने एक बात कही जो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, कि आपने कहा कि वो मेरे शर से अभी तक बचा हुआ और वो मेरी छत्र छाया के नीचे नहीं था। अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ा उसमें जो इनाम है ना, एक तो आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा, ये भी बड़ी बात, जल्दी किसी की तारीफ हम लोग करते नहीं है, मतलब। और आफ्ताब साहब तो माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, वो कभी भी नहीं करेंगे, वो उसी की तारीफ करेंगे जहाँ पे बनती है। ठीक है, हाँ ऐसा है कि भी वो एक आर्टिस्ट उनके पास जाता है, उस वक्त वो कुछ नहीं होता, वो आर्टिस्ट को पहले बनाते हैं जी, जब आर्टिस्ट बन जाता है फिर उसकी तारीफ करते हैं, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट। सही बात, ठीक है ना, ये इंसाफ करते हैं। वो एक बंदा आता है तो आते ही उसको कहते हैं ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो और बात है। एक बंदा जब आता है तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 2-4-5 साल में अच्छा कर दिया उसको इतना अल्लाह ने, आपने मेहनत करके, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि यार ये आर्टिस्ट बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हालांकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा आपकी होती है। तो सर मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात यह है कि आपने कहा कि मेरे से दूर रह के और
मेरे बैच में काम नहीं किया हाँ जी, और फिर भी अच्छा काम कर रहा है, नया काम कर रहा है, बड़ी बात। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ये मेरे लिए, जो मैं समझता था कि मैं खुद को समझता था कि यार किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता काम, लेकिन मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं ये तो पहले हो गया, ये बात भी फलां शो में हो गई है, ये नहीं करनी। तो उसका ये सबूत है कि आपने ये मुझे अप्रिशिएट किया है कि भी चाहे आफ्ताब इकबाल तुम्हारे सर पे नहीं था लेकिन फिर भी तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है सर जो आपने मेरे लिए की। बड़ी बात, बड़ी बात। तो मैं सर इंशाल्लाह दुबई आ रहा हूँ कुछ दिनों में, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। मेरे पे कर्ज हो गया, फ़र्ज़ हो गया कि मैं आपसे मिलूँ सर, और मैं आपके सामने बैठ के तक्की जामा ढोलना, ठीक है सर मैं रात को बिलीव मी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद जी हम जोक वगैरह करते रहते हैं, और ये इन्होंने हमें इस बात की इजाज़त है कि हम हर किस्म का जोक कर लेते हैं बैठ के, जहाँ मर्जी शो यानी कि ले जाते हैं, और ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। वाकई नया काम यही करते हैं। मैंने सर रात को उनको फूल और गिफ्ट वगैरह भेजे हैं दुबई में, ठीक है। हाँ जी, दुबई में क्या भेजा है? बुके और फूल। तेरे न्याणे सुक्कियां रोटियां भेज के ना तो मरूडा गांडे थे। झूठ ना बोल तू कितो मरूड। मैं राती ओ बस कर दो फैसल साहब, उस्ताद जी मैं सच्ची यार भी फरीदा मजाक नहीं, मैं सच्ची मुझे भेजे, भेजे ने। नहीं तो उन्होंने फोन करके पूछा पहुंच गए होने। यार तुमने गाना है किशोर साहब का, लता जी का गाना है, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो मिलते रहो, ये है छोड़ू सनम काहे का गम। सियाने कहते हैं क्या जा सुन के आ। कि नॉट सेंस एंड इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट। अकल में इतने मौजा ही मौज यार, वाह नोट सेंस, वाह नोट सेंस, वाह, यार नोट सेंस, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट। डोंट हैव सेंस आए हाय, एंड यू चिल मॉल, चिल मॉल। समझ आई? मौजा ही मौजा। मौजा ही सर मौजा। मैं मेरे तू वो आर्टिस्ट हाँ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ हाय ਕਿ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫੱਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਰਖਮੱਲੜ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। अरे क्या है? ਜਰਖਮੱਲੜ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। वो छोटी ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੂਲ ਕੋ ਫੂਲ नहीं भेजते। हाँ सजना ने फुल भेजा। फिर वो हाफ हो गया। तो सर बस ये है कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं सच्ची तुहानूं दसां, सच्ची मैं जो शो वेखना शुरू किया ना उदों मैनूं बिल्कुल नहीं सी पता कि अगे कोई मेरी गल होनी। मैं अपने वालों वेख रहा तो मैं वेख रहा किसी होर दी वजह तो कि जिहदे कोई गल होई होएगी, या कुछ दिनों तो बड़ा रौला पिया हर जगह ते जी बब्बू राणा साहब और ये वो, और मतलब इन्हां दा वो आ रहे ने वीडियोज़ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ। वाह जी वाह। ਤੇ अच्छा ਬੜੀ उस्ताद जी एक आफ्ताब साहब ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣੀ ਗਈ, ਪਾਕਿस्तान पछाणिया गया ना, तो कुछ इस फॉर्मेट की वजह भाईजान देखो ਉਹਦੇ ट्रेंड सेटर ਜਿਹੜੇ भाईजान मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि जिस तरह दो बातें ना, आप सब लोगों के आने से पहले मेरा कुछ काम दुनिया देख चुकी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप सब लोगों के आने से पहले मेरी बाट और भट्टी मूवी, मेरे डबिंग क्लिप्स, मेरा ये वो बहुत सारा काम मैं कर चुका था, और कुछ हद तक ऑफ कैमरा मेरा नाम था, फेस नहीं था लेकिन नाम था मेरा, क्रेडिट में चीज़ें थी। ठीक है जी। तो इसलिए अभी आप, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने एक आर्टिस्ट के मुंह से सुना, वो भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट है भाईजान, तो उनके मुंह से सुना कि क्योंकि ज़्यादा ये कहा जाता कि ये आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से, आफ्ताब की वजह से, आफ्ताब साहब ने इनको कौन जानता था इनको। तो उन्होंने पता नहीं इसी गुस्से में कहा या वो बेचारों ने क्यों कहा, उन्होंने कहा जी अगर आफ्ताब इकबाल साहब हमारी वजह से, हम अगर आफ्ताब साहब की वजह से जाने गए हैं, ज़्यादा मशहूर हुए हैं, तो आफ्ताब साहब भी तो हमारी वजह से ही लोगों को पता चला ना कि ये आफ्ताब इकबाल है। ठीक है ना। तो बात ये है कि ये
किस हद तक बात सही है, किस हद तक गलत है, ये हर बंदा माशाल्लाह आज सोशल मीडिया के दौर में किसी को समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सब जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कि जैसे आप लोग अब बाहर जाके कहें, कोई आप में से कह दे कि जी अगर सजाद जानी की वजह से हम हैं तो सजाद जानी भी तो हमारी वजह से है ना, ठीक है ना। साबित नहीं अच्छा यार, बात ये होती है, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, बात ये है कि एक आर्टिस्ट है, 20 साल से वो आर्टिस्ट है। हमारे पास से एक आर्टिस्ट गया था सबसे पहले, जो इधर से गया है ना, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था है। और नाज़रीन बात ये है कि वो आर्टिस्ट 20 साल से टक्करे मार रहा था एक जगह पे, तब वो आर्टिस्ट क्यों नहीं था? जी, समझ आ रही? तब वो नामवर क्यों नहीं? नामवर क्यों नहीं था? आर्टिस्ट था, मशहूर क्यों नहीं था? उसे इतनी इज्जत क्यों नहीं क्यों नहीं मिली? मिली? गाड़ियां क्यों नहीं ले ली उसने? घर क्यों नहीं नए बना लिए? 20 साल एक दुरानी है। यस, देखे ना, एक बंदा आता है सर, आके आपको कहता है यार आओ मैं तुम्हें काम करवाता हूं, जी, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना, यहाँ पे नहीं बैठना, यहाँ पे बैठना है, टांग ऐसे नहीं रखनी, ऐसे रखनी, ये बात ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी। आप 20 साल से बातें कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बातों, आपकी वही बातें बेलय ही हैं, हाँ जी, सुर लय में नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। वो आपको सुरलय में करता है, सुरलय में करता है, तो आप जो भटके हुए होते हैं वो एक राह रास्त पे आके उसे पता है कि ये चीज़ ऐसे बिकनी है, ये चीज़ ऐसे चलनी है। तो सर बात ये है कि अगर ठीक है मेरी वजह से, आपकी वजह से मेरा भी नाम हुआ है, लेकिन ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि वो जो सेटिंग है ना जो मैंने आपकी की है, वो मैं आपकी ना करता, इसकी कर देता, बिल्कुल ऐसे ही, उसकी कर देता, कैमरामैन को पकड़ के उसकी कर देता, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे। तो ज़्यादातर यही बनता है कि आपके ऊपर मेहनत हुई है, हाँ जी, ठीक है ना। दुरुस्त बात। हाँ, एक बंदा क्रिएटर होता है, वो चीज़ बनाता है भाईजान, जी, एक बंदा चीज़ बनाता है। अब ये तो वही बात है कि भी हूँ टोयोटा गड्डी कवे भी मेरी वजह तो टोयोटा कंपनी मशहूर हुई, समझ आ रही ना। तो वो तो जो मर्जी कल को कोई और भी गाड़ी बना देता है। सही बात। एक बंदा कहता है जी मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की वजह से जनाब जी हमारी कंपनी हिट हुई है, तो वो कभी भी कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, सही, ठीक है। बड़े बड़े बंदे होंगे ने, जेडे बंदा कहता यार पूरा दायरा इस बंदे ने सांभिया यार, वो बंदे चले जाते ने, फौत हो जाते ने, छड़ जाते ने, दायरा उत्थे ही चल ਹੁੰਦਾ। रहा है, सही बात। सही समझ आ रही गल ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਰੂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟਰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਿਰਫ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਅਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਸ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ 7 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਂਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ 8-10 ਜਾਣੇ 15 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ 80 ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਟੀਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਲਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ
ਮਾਨੂਲਾ ਖਾਨ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮਾਨੂਲਾ ਖਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਮਾਨੂਲਾ ਖਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਯਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਜੇ ਵਾਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕੇ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਫ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੁੰਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਐ ਕਰ ਐ ਕਰ ਐ ਕਰ ਐ ਕਰ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਸ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। समझ आ रही है ये बात है। हाँ, मान साहब को भी उन्होंने लाए हैं तो इसके अंदर खूबसूरत तरीके से। अगर उस कटिंग वाले बंदे को पूछे भी कित्थों कराई तो कही जी मैं आफ्ताब इकबाल को, मैं आफ्ताब इकबाल को, मैं आफ्ताब इकबाल को, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਵੇ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ आफ्ताब इकबाल ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ आफ्ताब इकबाल ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਟਿੰਗ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ आफ्ताब इकबाल ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਅਖਬਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ आफ्ताब ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਤੀ। आफ्ताब साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਰਲੂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਿਰਨੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਹੀ ਰਾਤੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੰਚਕ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਪੰਜ ਚੱਕ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਪੰਚਕ ਉਦਾਸ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੰਕਚਰ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਪੰਚਕ ਉਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ? ਮੁਨਾਫਕਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋੜੀ ਜਾਏ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੁਗਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, किन्ना ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ अच्छा यार तू इन्हां नु मस्त समझदा सारियां ने, ਕਹਿੰਦਾ मतलब तू ए वेख्या मैं क्या जी नहीं मेरी- मोटा दिमाग बाएं हाथ ओ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ यार ਸ਼ਾਮਲ मैं ਹੈਗੇ ਨੇ, तेनू ਕੀ कह ਕਰਦੇ रहा कि तू ਹੁੰਦੇ इन्हां नु पागल समझदा ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? कि तू यार फैसल मेरी गल सुन, पता की गल जे तेनू अल्लाह ने इज्जत देती ना, थोड़ा मैच्योरनेस भी लिया अपने च, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ, ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਹਤਾ ਇਹ ਭਰਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੰਗਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਿਰਫ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਫੈਸਲ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਵਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲ ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੈਸਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਵਰਗੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਖੁਦ ਬਣਾਓ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ आफ्ताब इकबाल ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਰਦੂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਰਦੂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਡੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਬਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਸਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਉਰਦੂ ਸੀਨੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਚ
ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਿਤਨੇ ਚੌਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਚੌਕਸ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 30 का लोड करने। म्यूजिक वाली शॉप पर ओ जाके यार 30 का। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ हाँ ना। ਹੈ। घर परौने आ गए तो एक जने नु कहंदा सारे कुर्सियों पे बैठ जाए, यहाँ जगह नहीं, आप भूंजे बैठ जाओ। यार कहता ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀਓ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कोई बात नहीं आप बेशक दी आप उर्दू में बात करें। कहता अपने कजन को यार आरफ आयरन मैन का गाना नया आया सुनो तो सही। आरफ लोहार, आरफ आयरन में ਝੂਠੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 किलो गोंगलू दे दे, थोड़ा सा हदनिया भी डाल दो। हदनिया हदनिया। दनिया जब एक परौना आ गया तो फोन करने लगा, कहता किथे, कहता यार मैं आपके दरवाजे मोरे खड़ा हूँ। दरवाजे मोरे। फैसल साहब उन्ना करया करो जिन्ने सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू में गुफ्तगू करता हूँ, उर्दू में भी मैंने प्ले किए हैं, इंग्लिश में भी किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही। ठीक है। डॉक्टर को फोन फैसल की उर्दू अच्छी है। हाँ जी बहुत अच्छी। नहीं बहुत नहीं, मैंने कहा अच्छी है। फोन करके डॉक्टर को कह रहा डॉक्टर साहब मेरे कान नहीं वगनों हट रहे। वगनो ड्रेस पूछने एक बंदा कहता ये पुल की परली साइड पे ये इंज तुरया जांदा है। एक बंदा कहता क्या हुआ, कहता मेरी काश को लागा लगा हुआ। ऐसे हमाम में दाखिल हुआ और लेट कर कहता है बरबट्टों पे धागा लगाओ। बरबट्टों पे अपने बच्चों ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾੜੀਆਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਾੜੀਆਂ ਗਾੜਿਓਂ ਪਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਕੰਨ ਵਗਣ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਕੇ ਕਾਨ ਟਿਪਕ ਰਹੇ ਹੈ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अल्लाह की अंजी है, आपके कान टपक रहे हैं, बिल्कुल सही है। यार नहीं वो भागना नहीं होता, खराब होना होता। टपक रहे हैं क्या, अगला कौन क्या टपक रहे हैं, यही लफ्ज है, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। यही लफ्ज नहीं, आपके कान टपक एक रहे हैं। लड़के ने इसके साथ लड़ाई की, उसको कहता भाग जाओ मैं दांती वाड़ दूंगा। दांती वाड़ दूंगा। दंदी वाड़। ਓਏ ਹੋਏ। ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਿੰਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਤਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਵੰਦ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਮੰਬ ਲਿਮੰਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਾਇਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸਾਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਅੰਬੂ ਐ ਨਿਚੋੜਦੇ। ਧਨੀਆ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਦੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਂਗਨੀਆਂ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੋਂਗਨੀ ਗੋਂਗਨੀਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜੂ ਤੇ ਖਰਮਾਨੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾੜੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆੜਮਾਨੀ। ਆੜਮਾਨੀ ਆੜਮਾਨੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੈਜੂਅਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਮ ਜੁਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਮ ਗਿਆ ਸਾਂ? ਕਸਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੋਇਆ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਮ ਕੇ ਕੀ ਐਸਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ? ਜਿਮ ਲਓ ਜੀ ਗੇਮ ਸ਼ੋ ਕਰੀ। ਅਨਾਦਰਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਲਿਆਓ ਭਈਆ ਲਾਓ। ਗੋਭੀ ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੜੇ ਗਏ। ਉੱਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਟੀਂਡੇ ਦੀ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਤਾਉਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਿੰਡਾਉਂ। लो जी नादरीन गेम शो तैयार हो गया। भैया बता भाई। ਤਾਜੀ ਜੱਗ ਜੁਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? नहीं नहीं जेड़ा भी होएगा दस। ਅੱਜ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, 1 ਨੰਬਰ ਆਤਾ ਜੀ। एक नंबर च कुछ भी नहीं होना। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। नहीं एक च कुछ नहीं गा। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਲਓ। दो च भी नहीं गा। 2 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਾ। थल्ले दस। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 7 ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨਾ? 7 ਨੰਬਰ ਕਾ ਹੈ? 7 ਨੰਬਰ।
4 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ 3 ਨੰਬਰ। 7 ਨੰਬਰ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। 7 ਨੰਬਰ ਕਹਿ। 8 ਕਹਿ 8। 8 9 ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਯਾਰ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਗਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 9 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਫੁੱਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਘਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੈਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਕੂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਲਟ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਚਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਹੈਲੋ ਉੱਠ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਫਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਬੇਟਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਸਨੀ ਲਿਓਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਾਲਰ ਖੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਕਦਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਸਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਯਾਰ। ਐ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ ਵੀ। ਕੰਨ ਵੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਜੀ? ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ 5000 ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆਧਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਧਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਦੱਸ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨਾ ਵਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ, ਧਿਆਨ ਬਹਿ ਨਾਲ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਡਨ 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 ਡਨ। ਆ ਫਰੀਦਾ, ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ 5000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ 5000, ਓ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਓ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਓ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਲਿਓ। ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਲੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਛਾਨੀ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਖਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ 8 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 10 ਨੰਬਰ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਿੱਟਣਾ ਸੁਣਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ। ਬਤਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ- ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਬਦਲ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਾਰ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਣਨਾ। ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਉਹ ਤਾਮਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਆ ਇੱਧਰ। ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਆ ਯਾਰ ਛੱਲੀ ਫੜਾ। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਫਰੀਦ ਕਾਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਫੈਸਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਕਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ? ਫੈਸਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ।
ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਟੇਕਨ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੈਸਲ ਜਹੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇ, 2 ਕੱਪੜੇ ਚ ਛੋੜ ਦੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਨਾ ਫੈਸਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਫਰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਲੈ ਫੈਸਲ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਐਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਵੀ? ਜੰਗ ਸਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ। ਲੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆ ਸਟੈਰਿੰਗ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਆਹੋ ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਥ ਚਲੋ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਨੋਮੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਨੋਮੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੋਮੀ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਥ ਪਲੇ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੋਮੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨੋਮੀ ਆ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 14 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਣਾ ਏ। ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 14 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਭੇਜਦਾ। ਹਲੋ ਆ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਭੇਜਦਾ। ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਫੈਸਲ ਦੇ ਦੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਚਲੋ। ਫੈਸਲ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੇ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ। ਫੈਸਲ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਘਟਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਕੋਈ। ਚਲੋ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 500 ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਸਲ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 500 ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ। ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁਣ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ। ਦੁਬਾਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਚੜਾ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਲੈ ਬੰਦ ਆ। ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨ। ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਚੱਲ। ਇਧਰ ਨੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਚਲੋ। ਓਏ ਬਦਮਾਨਸ ਟੈਬ ਐਟਮ। ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਖਸ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਉਨ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਕਹਿ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ। ਚੱਲ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। मगरमच्छ के दांत खाने के और खाने के और दिखाने के और रहने दो। चलो फ्री साहब जल्दी दसो जरा। जी लो जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू। कल फिर तुहाडा मुलाकात करांगे। सानू हुण लगी ने ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਐਟਮਾਂ। ਤਾਜੀ ਆ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ ਹੈਡਫੋਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਔਖੀ ਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਲੀ। ਆਹੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।